قولوا يا ما شاء الله، قولوا يا ما شاء الله، قولوا يا ما شاء الله. اللي يبغى يتفوق يترك طريق الكسال، واللي يرسم له هدف لازم بجده يصل. اللي يبغى يتفوق يترك طريق الكسال، واللي يرسم له هدف لازم بجده يصل، لازم بجده يصل. حقق أهدافك بجهدك يا متفوق منه قادك، وانت بدرب المعالي بسعي تجني اللي ودك. حقق أهدافك بجهدك يا متفوق منه قادك، وانت بدرب المعالي بسعي تجني اللي ودك. المعالي قد صعدنا والتخرج هو أملنا، احنا حققنا الأماني يا فرحنا ويا سعدنا. المعالي قد صعدنا والتخرج هو أملنا، احنا حققنا الأماني يا فرحنا ويا سعدنا. قولوا يا ما شاء الله، الله الله الله، قولوا يا ما شاء الله. بالعلوم النافعات لازم نعلي المنارة، احنا نلنا اللي نبيه واستحقنا بجدارة. بالعلوم النافعات لازم نعلي المنارة، احنا نلنا اللي نبيه واستحقنا بجدارة، واستحقنا بجدارة. الله الله الله، قولوا يا ما شاء الله، الله الله الله، قولوا يا ما شاء الله، قولوا يا ما شاء الله. أينما كنا أينما وجه حلو مندى، ومن الكوثر يشربون، ومن يدي ينهالون، بعدها لا يظمأون. فالشكر إليك يا الله، بعدها لا يظمأون. فالشكر إليك يا الله. لحبيبي كم أنا مشتاق، رسولي طال بي الفراق، والشوق قد ملأ الآفاق، وشوق القلب مقسى. ودمع عيني يذرف، والقلب حبا يرجف، وأنا ببابك واقف، أسألك يا ربي لقيا، أسألك يا ربي لقيا. عند الحوض يلاقينا، ومع الصحب يروينا، وللجنات أمانينا. لا تخذلنا يا ربا، وللجنات أمانينا. لا تخذلنا يا ربا. صلى الله عليه وسلم.
جفن المسافر ما غفا مذ فضى حبا ووفا وإلى المدينة هزنا شوق لقرب المصطفى قلوبنا دروبنا تاقت إلى المصطفى تاقت إلى المصطفى موعد للقاء من هنا أشرقا والدرب زان مع القرآن ارتقى شاننا في المعالي ارتقى نبراسنا في العلا عنوان وهنا شع السنا من حولنا ملء الدنا عنا فرض يا إلهنا يا الله وهنا شع السنا من حولنا ملء الدنا عنا فرض يا إلهنا يا الله يا مجيب الدعاء جفن المسافر ما غفا مذ فضى حبا ووفا وإلى المدينة هزنا شوق لقرب المصطفى قلوبنا دروبنا تاقت إلى المصطفى تاقت إلى المصطفى حلمنا طيبة حيث إحساسنا عامر بالهدى مزدان فبها روضة أحمد زانها مثله لن ترى إنسان هديه باق لنا عن حسنه تحكي الدنا من نوره قد نلنا الهنا في الحياة هديه باق لنا عن حسنه تحكي الدنا من نوره قد نلنا الهنا في الحياة توقنا للمصطفى جفن المسافر ما غفا مذ فضى حبا ووفا وإلى المدينة هزنا شوق لقرب المصطفى قلوبنا دروبنا تاقت إلى المصطفى تاقت إلى المصطفى وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني ثني قلبان من شغل بشيء آخر عني بشيء آخر عني وميض الحب ألبسني
حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat. Salawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan insya Allah merambahnya kepada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami cintai karena Allah, Al-Ustadz Abi Maki, alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita, dan seluruh tim dari panelis maupun seluruh jamaah Ayah Bunda Life Movement, dimanapun Anda berada, semoga naungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin, senang sekali rasanya dapat kembali berkumpul berthalabul ilmi bersama guru kami, bersama guru kita. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini, di episode kedua ini, kita akan membahas sosok dari Zubair bin Awam. Bagi ayah bunda, jamaah Life Movement, kembali kami mengingatkan bahwasanya di Life Movement ini, insya Allah kita akan terhubung langsung dengan YouTube channelnya Life Movement. Bagi ayah bunda, mungkin ada saudara atau kerabat yang ingin mengikuti kajian kita pada kesempatan hari ini, kita akan tersambung dengan channel YouTube-nya Life Movement. Dan bagi ayah bunda, seperti yang hari-hari kemarin sebelumnya, kita akan memberikan beberapa giveaway. Yang pertama, kita akan memberikan giveaway, 4 giveaway khusus untuk ayah bunda yang masuk pertama, join di Instagram, join di kajian kita pada kesempatan hari ini, dan insya Allah 4 giveaway lagi akan kami berikan apabila ayah bunda merangkum kajian-kajian kita pada seri-seri episode yang kita kaji pada hari ini, dan insya Allah ayah bunda langsung saja tuh ke Instagramnya, di-upload rangkumannya, dan jangan lupa tag lifemovement.id, @lifemovement.id. Baik, saya ingin bertegur sapa dulu kepada guru kita Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Febri? Alhamdulillah sehat. Abi sehat ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Bi, kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas sosok Zubair ibn Awam. Kalau pada episode sebelum episode kemarin kita sudah membahas sosok dari
Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah. Ya. Bagi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit ingin memberi info bahwasanya ada pemenang pada episode pertama kemarin, episode Abdurrahman bin Auf, 4 pemenang dari rangkuman di Instagram, yaitu pertama dengan ID @damar_z, yang kedua ID-nya Salbila, yang ketiga Salma_WA, dan yang keempat dengan ID Ikhmar. Ya, jadi yang tadi saya sebutkan, insya Allah berempat tadi langsung saja menghubungi dari admin @livemovement.id. Nanti akan diberikan giveaway-nya. Abi, kalau pada kemarin kita udah membahas Abdurrahman bin Auf, dan insya Allah kita akan membahas Zubair bin Awam pada kesempatan hari Zubair ini. bin Awam hari ini. Apa sih sosok Zubair bin Awam ini sendiri ya? Baik, langsung aja kepada Abi, kami persilakan. Tafadholi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita akan mempelajari ataupun sama-sama mendengarkan atau membaca kisah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu daripada Asyarul Basyirin bil Jannah yang mendapat gelar Hawari, atau dikatakan Hawari ini adalah yang disebut dengan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Hawari ini digambarkan adalah pendamping ataupun penjaga ataupun bodyguardnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan dengan Hawari. Iya. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita ingin melihat dengan ucapan Hawari ini. Sebelumnya kita ingin melihat tentang Zubair ibn Awam yang mendapatkan gelar Hawari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita memulai daripada siapa Zubair ibn Awam. Banyak di antara kita yang mungkin ingin mengenal siapa Zubair ibn Awam ini, ya. Siapa yang mengenal Zubair ibn Awam ini? Dan ternyata kita cek dan kita lihat. Zubair ibn Awam ini adalah seseorang yang memang ayahnya ini adalah seorang pejuang juga, namun sudah wafat. Iya. Jadi Zubair ibn Awam, ayahnya wafat dalam sebuah peperangan. Jadi itulah Zubair ibn Awam, ayahnya wafat di dalam peperangan yang disebut Perang Fujar. Dan Zubair bin Awam besar dalam keadaan yatim. Iya, dalam keadaan yatim. Siapa yang telah mengasuhnya? Yang telah mengasuhnya Zubair bin Awam itu adalah ibunya. Ingin tahu dulu seperti apa Zubair bin Awam. Ibunya mengasuh. Siapa ibunya Zubair bin Awam? Ibunya Zubair bin Awam ini ada Sofiyah. Iya. Siapa Sofiyah ini? Sofiyah itu adalah bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerabat dengan Zubair itu sungguh sangat dekat sekali. Iya. Jadi kalau dikatakan siapa Zubair? Zubair ini adalah putra daripada Sofiyah. Siapa Sofiyah? Sofiyah ini adalah bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Dan saat Awam, bapaknya Zubair wafat, lalu Sofiyah ini mendidik Zubair dengan sangat luar biasa. Bagaimana cara pendidikannya? Bagaimana cara pendidikan yang sangat luar biasa ini? Kenapa? Dicek dan dilihat yang namanya Sofiyah mendidik Zubair ibn Awam setelah melihat ayahnya Zubair wafat dalam peperangan, maka berniat ingin menjadikan anaknya ini adalah sebagai pejuang atau anaknya dia orang yang paling berani dan berani banget. Iya. Maka apa yang dilakukan oleh Sofiyah? Sofiyah mengajarkan Zubair hanya dua hal, yakni adalah pedang dan kuda. Pedang dan kuda. Jadi kalau berbicara sejak kecil siapa yang dilatih untuk memainkan pedang dan memainkan kuda? Ya Zubair ibn Awam.
Dan bukan hanya sekedar itu, memang itulah ditunjukkan oleh Sofiyah binti disampaikan oleh Sofiyah dengan mengatakan kata-katanya, wahai Zubair, iya. Jadi diajarkan harus menjadi orang berani. Bukan hanya diajarkan menjadi orang berani, tapi Zubair diperintahkan oleh Sofiyah ini, Masya Allah, ia naik kuda seperti apa. Bahkan cara pendidikannya, dibawa malam-malam, lalu disimpan jauh-jauh, dari mana di tempat yang cukup sepi, lalu ditinggalkan malam-malam dengan mengatakan, jangan pulang, besok ibu jalan, dan besok ibu tunggu, dan besok ibu jemput. Gak pulang. Di tengah malam, di tengah padang pasir, dibiarkan. Inilah terjadi Zubair bin Awam, dan biarkan begitu saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itulah kejadiannya, dan itulah keadaannya Zubair bin Awam. Jadi sejak kecil dibiarkan. Di mana? Dibiarkan di tengah padang pasir. Jadi biar tahu demikian. Bahkan Zubair bin Awam dididik oleh Sofiyah bukan hanya seperti itu. Tapi apa? Didikannya tajam dan luar biasa. Mungkin terbiasa dengan, boleh dibilang punten, pukulan. Mungkin tapi pukulannya ini bukan untuk kebencian. Tapi apa? Tapi untuk pendidikan. Boleh, ya itu terserah. Bagaimana orang tua ingin mendidiknya kepada seorang anak yang dilakukan oleh Sofiyah. Maka terkenal ada syair yang menyatakan kata-katanya. Saya menemukan, ini Sofiyah mengatakan kata-katanya. Man qala anni ubghiduhu faqad kadzab. Siapa yang menyatakan aku memukul Zubair, aku yang telah memberitakan Zubair, ataupun meninggalkan Zubair di tengah malam di padang pasir. Siapa yang menyatakan sesungguhnya aku telah membencinya, sesungguhnya dia berdusta. Iya, ini kata-kata yang diucapkannya. Siapapun yang telah menyatakan kalau aku membencinya, siapapun yang telah mengatakan aku ini telah menyiksanya, dia telah berdusta. Aku melakukan hal ini bukan untuk membenci Zubair. Bukan aku ini untuk menyiksa Zubair. Tapi lihat kata-katanya. Innama adribuhu likayyalab. Subhanallah. Tapi aku melakukan hal ini kepada Zubair agar dia menjadi yalab. Yalab itu apa ya? Dengan mengatakan orang yang berani dalam hatinya. Iya. Jadi hatinya cukup berani, hatinya kokoh, hatinya kuat. Lalu dengan mengatakan wa yajurrul jaisa du jalab, ya, dan akan bisa menarik pasukan dengan dahsyat. Jadi dikatakan agar menjadi pemimpin dalam pasukan. Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh siapa? Sofiyah. Jadi kalau mengatakan Sofiyah bagaimana pendidikannya kepada Zubair bin Awam? Pendidikannya ini sangat-sangat dahsyat sekali. Ya, bahkan saking dahsyatnya pendidikan yang dilakukan oleh Sofiyah kepada Zubair, dididiknya dengan punten, boleh dibilang dengan mata tegas, garang, galak. Itulah yang dilakukan oleh Sofiyah kepada Zubair ibn Awam. Subhanallah, ini kenyataan yang sangat luar biasa. Ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu apa yang terjadi kepada Zubair ibn Awam? Zubair ibn Awam masuk Islamnya pastinya atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau dicek dan dilihat, berapa usia Zubair ibn Awam ketika masuk Islam? Iya. Kalau ditanya, berapa usia Zubair ibn Awam ketika masuk Islam? Zubair ibn Awam masuk Islam saat itu, ada yang menyatakan masuk Islamnya Zubair ibn Awam, saat itu di usia ada yang mengatakan 16 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 10 tahun. Tapi saya menemukan, subhanallah, bahkan para ulama menyatakan ini adalah qaul yang paling arjah, paling sahih. An Abil Aswad Muhammad bin Abdurrahman annahu balaghu dikatakan bahwa yang namanya Zubair bin Awam aslama kapan? Ibna samania sinin, di usia 8 tahun. Subhanallah. Ya, ini adalah yang banyak ulama berpendapat kalau Zubair bin Awam masuk Islamnya di usia kira-kira 8 tahun. 8 tahun. Masya Allah. Itulah Zubair bin Awam. Masuk Islamnya. Iya. Jadi di bawah usia 10 tahun Zubair bin Awam sudah masuk Islam. Saya lanjutkan. Iya. Zubair bin Awam masuk Islam di usia 8 tahun. Betul. Lalu apa yang dilakukannya? Apakah ada siksaan mengenai Zubair? Ada. Zubair bin Awam mendapatkan siksaan di usia masih kecil. Di bawah usia 10 tahun. Bahkan di usia belasan tahun, Zubair bin Awam sudah punten dapat tekanan, dapat siksaan. Siapa yang berikan tekanannya? Yang berikan tekanan atau siksaannya itu adalah pamannya sendiri. Iya. Bagaimana caranya? Zubair ibn Awam dengan cara disimpan di dalam satu tempat yang mana tempat itu tertutup, ya, tempat tertutup. Lalu selanjutnya diikat tangannya. Setelah diikat tangannya, lalu dinyalakan api di samping kiri kanannya sehingga asapnya itu terisap oleh Zubair ibn Awam. Iya.
Jadi sengaja ini anak ini kokoh nggak, kira-kira benar nggak ingin melakukan keimanannya ataupun mencintai Rasulullah seperti itu setelah beriman pada Allah dan Rasulnya. Disiksa oleh pamannya dengan siksaan yang sangat dahsyat. Bagaimana cara siksaan dahsyatnya? Diikat, setelah itu dibakar kayu di samping kiri kanannya sehingga panas dirasakannya. Setelah itu ditanya dengan mengatakan sama pamannya mengatakan, ukfur, kafir kembali. Kafir, apa yang dikatakan olehmu? Jangan ikuti Muhammad, jangan ikuti Muhammad, kembali kepada agamamu. Lalu Zubair mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkan agama yang diajarkan oleh Muhammad. Masya Allah. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Zubair dengan siksa yang didapatkan oleh siapa? Oleh pamannya sendiri. Ini kalau dicek dan dilihat bagaimana keadaan Zubair bin Awam. Kita sudah lihat bagaimana Zubair dari kecilnya, ya, dan kita juga lihat bagaimana Zubair ini didikan daripada ibunya Sofiyah, dan kita lihat bagaimana Zubair masuk Islamnya atas ajakan Abu Bakar di usia kira-kira paling kecilnya 8 tahun, tapi ada juga yang mengatakan kira-kira 15 atau 16 tahun. Lalu siapa yang menyiksa Zubair bin Awam sejak kecil? Itu adalah paman-pamannya, sehingga apa? Zubair pun merasakan siksaan seperti yang dirasakan, yang mungkin kita selalu mendengar Bilal yang disiksanya, iya, ataupun Ammar bin Yasir disiksanya, atau Zanirah ikut disiksa. Ternyata Zubair pun merasakan siksaan demikian. Itulah Zubair ibn Awam. Iya. Dan Zubair ibn Awam masuk Islam, lalu setelah itu mendapat siksaan, dan dalam keadaan remajanya, ya, karena kekeh tidak mau meninggalkan syariat Islam dan kekeh tidak mau meninggalkan agama Islam, maka paman-pamannya pun ya sudah biarkan sajalah. Lah masih anak kecil ya sudah biarkan saja. Tapi punten, ini adalah anak yang memiliki keberanian yang luar biasa. Pemuda yang gagah, pemuda yang tangguh. Siapa? Zubair ibn Awam. Subhanallah. Iya. Dan Zubair ibn Awam hijrah pertama ke Habasyah. Jadi pernah hijrah ke Habasyah. Dari Habasyah, Zubair ibn Awam juga hijrah ke Madinah. Nanti kita akan sampaikan. Dari Habasyah, punten, agar nyambung nantinya, Zubair ibn Awam diberi hadiah oleh Raja Habasyah. Hadiahnya itu disebutnya adalah Al-Anzah. Iya, Al-Anzah itu artinya Anazah itu satu, boleh dibilang bukan ukaz, bukan yang buat apa, jadi semacam bambu ataupun semacam, kalau dibilangnya itu Anzah itu bukan untuk orang yang berjalan, itu apa namanya ya, kalau seandainya orang yang sudah sepuh gitu kan, bawa yang namanya tongkat, ya, dia bukan tongkat untuk orang membantu jalan, ya, Anza ini, tapi Anza ini lebih kecil daripada tongkat. Mungkin kalau sahabat-sahabat live ini bisa melihat, menyaksikan, seandainya kalau ada upacara kan, ada pemimpin upacaranya dari TNI atau apa membawa semacam tongkat kecil, ya, dibawanya seperti itu, itulah Anza dalam bahasa Arab, demikian. Dan putel al-Anazah ini ujungnya itu punya apa? Punya gigi, ya. Mungkin seperti kail, tapi kalau kail kan bengkung begini ya. Tapi ini gini, tapi ada giginya. Jadi kalau ditusukkan ya lumayan kena. Dan itu yang dihadiahkan oleh Raja Najasyi kepada siapa? Kepada Zubair bin Awam saat hijrah ke Habasyah. Dan Anzah ini dibawa oleh Zubair bin Awam ke Mekah dan dibawa ke Madinah. Ini adalah kebanggaan yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Nanti kita bahas tentang Anzah ini. Zubair bin Awam berangkat ke Habasyah. Ya, dari Habasyah, tidak lama di Habasyah, lalu pindah lagi ke Mekah dan berangkat lagi ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Nanti kita lihat sampai di mana ke Madinahnya. Namun yang jelas, Zubair bin Awam, apa yang dilakukan selama di kota Mekah Al-Mukarramah? Subhanallah. Ya, Zubair bin Awam ketika berada di kota Mekah Al-Mukarramah, saat itu masih muda. Masya Allah. Ada satu gelar yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Apa gelarnya? Gelar Zubair bin Awam itu adalah yang disebut dengan kata-katanya, Masya Allah, awwalu man salla sayfan fi sabilillahi azza wa jalla. Jadi Zubair bin Awam ini adalah orang yang pertama kali mengeluarkan pedangnya, menghunus pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu usianya masih remaja. Masih remaja, iya. Saat itu usia Zubair ibn Awam masih remaja, masih dalam keadaan remaja. Dan Zubair ibn Awam pertama kali orang yang mengeluarkan pedangnya, menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi satu waktu Zubair ibn Awam keluar dari rumahnya dengan membawa pedang tanpa
tanpa terbungkus, lalu sudah terhunus, pedangnya itu di jalan, sudah dibawa jalan oleh Zubair bin Awam. Sehingga orang-orang melihat dengan mata anak kecil atau gulam ma'ahu saif, ya. Ada anak membawa pedang, ada anak membawa pedang. Mau kemana anak ini bawa pedang? Mau kemana anak ini bawa pedang? Jadi Zubair bin Awam jalan dengan membawa pedang. Lalu saat itu ternyata dia menghampiri Rasulullah SAW. Karena memang saat itu Rasulullah sedang di luar, ada satu peristiwa biasalah dihina dan diejek oleh orang-orang kafir Quraisy, dan ternyata Zubair bin Awam datang dengan membawa pedang tersebut, dan dia dengan menghunuskan pedangnya dan berjalan dengan cepatnya sampai orang-orang lihat, ini siapa ini? Anak kecil bawa pedang. Dia siapa nih? Ada anak bawa pedang. Ternyata Zubair dengan bawa pedangnya, dia katakan apa? Langsung ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah katakan, ya Zubair, apa yang terjadi kepadamu? Ada apa dengan pedangmu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memang membawa pedang. Tapi untuk apa pedangmu itu? Dengan mengatakan, saya mendengar kalau engkau ada orang yang menghinamu. Dan saya mendengar kalau engkau ini sedang diejek. Saya mendengar kalau engkau ini sedang dihina oleh orang-orang yang tidak menyayangimu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan dengan mengucapkan, terus kalau ada orang yang menghinaku, kalau ada orang yang membunuhku, kalau ada orang yang mencaciku, lalu apa yang kau lakukan dengan pedang itu? Lalu Zubair bin Awam mengatakan kata-katanya, tidak akan pernah selamat ketika berjumpa denganku siapapun orang yang menghinamu ya Rasulullah. Masya Allah. Itu anak di usia kurang daripada 16 tahun, ataupun anak yang usianya masih belasan tahun, memiliki rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan demikian. Ucapannya yang sangat tegas dengan mengatakan, ya Rasulullah, sami itu, saya mendengar kalau engkau ini ada yang menghina. Saya mendengar kalau ada orang yang sedang mencacimu, maka aku datang dengan membawa pedang ini. Masya Allah. Bagaimana seseorang yang luar biasa ini, yang masih muda ini, tiba-tiba pun datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa pedangnya. Dan itulah orang yang pertama kali menghunus pedangnya di jalan Allah untuk membela Rasulullah dan membela agama Allah. Siapa? Zubair ibn Awam. Maka saat itulah Rasulullah berdoa untuk siapa? Untuk Zubair ibn Awam. Ya Allah, keberkahan bagi Zubair ibn Awam, dan juga berdoa dan juga Rasul mendoakan pedangnya. Dan berikan juga ke pedangnya ketajaman dan keberkahan. Masya Allah. Punten. Dari doa Rasulullah itu, setelah Zubair ibn Awam dengan mengatakan, aku mendengar ada orang yang menghinamu, ada orang yang mencacimu, maka tidak ada orang yang bisa selamat berhadapanku ketika ada orang yang menghinamu ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengatakan doa yang sangat indah, ya Allah, berikan keberkahan kepada Zubair dan berikan kekuatan dan ketajaman, keberkahan ke dalam pedangnya Zubair. Maka dari mulai doa yang dilakukan oleh Zubair ibn Awam, yang dimulai doa yang disampaikan Rasulullah kepada Zubair ibn Awam, ya, jadi Rasul mendoakan kepada Zubair ibn Awam, dari doa tersebut mustajabnya luar biasa. Apa? Tidak ada satu perang pun saat Rasulullah ada, iya, dan saat Rasulullah sudah wafat, kecuali Zubair ibn Awam ikut di dalamnya. Terutama Zubair ibn Awam tidak pernah tidak ikut perang di dalam peperangan. Masya Allah, iya. Jadi Zubair ibn Awam selalu ikut dalam peperangan bersama Rasulullah. Dan selalu berada di barisan terdepan. Itulah Zubair ibn Awam. Kenapa? Hasil doa yang dilakukan Rasulullah SAW itu. Doa Rasulullah untuk Zubair, ya Allah berikan keberkahan kepada usianya dan berikan juga ketajaman dan keberkahan kepada pedangnya. Maka apa yang terjadi? Tidak ada satu pertempuran pun di masa Rasulullah kecuali Zubair ada di dalamnya. Dan bukan hanya sekedar Zubair berada di dalamnya, tapi orang yang terdepan dalam peperangan. Apapun. Mau yang namanya Badarkah, mau yang namanya Uhudkah, mau yang namanya Khandakah, subhanallah itu terjadi. Iya. Yang terjadi kepada siapa? Zubair ibn Awam. Masya Allah. Iya. Jadi dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa, ini yang disampaikan dengan kata-kata yang sangat indah bahwa Zubair ibn Awam memiliki kekuatan yang sangat tajam dan luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan. Setelah kita mengetahui tentang Zubair ibn Awam dalam kenyataan yang sangat indah, punten. Iya. Zubair ibn Awam, subhanallah, dengan mengatakan pertama kali membawa saif ataupun pedang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bukan hanya sekedar itu, tapi pahala yang didapatkan siapapun sampai hari ini, orang yang berjuang di jalan Allah dengan membawa pedangnya, ataupun dengan membawa, dulu kan alatnya pedang. Tapi kalau sekarang mungkin dengan mengatakan senapan, iya, subhanallah sekarang menggunakan senapan, atau menggunakan apa saja,
siapapun sekarang ini yang sedang berjuang di jalan Allah, baik itu menggunakan alat apapun, maka pahalanya mengalir kepada Zubair ibn Awam. Masya Allah. Iya, luar biasa. Pahalanya mengalir kepada Zubair ibn Awam. Orang yang berperang misalnya di Palestina dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan batunya, dengan menggunakan apa yang dilemparkannya, pahala untuk Zubair. Orang menggunakan dengan pedangnya, pahala untuk Zubair. Orang menggunakan dengan panahnya, pahalanya untuk Zubair. Maksudnya apa? Pahalanya mengalir juga, Zubair mendapatkannya. Karena orang yang pertama kali menggunakan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka siapapun yang berjuang di jalan Allah dengan menggunakan alat perang, maka sampailah kepada Zubair ibn Awam. Karena beliau yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Masya Allah. Ini keagungan yang dimiliki oleh Zubair ibn Awam. Sampai hari ini mengalir pahalanya bagi siapa yang berperang di jalan Allah dengan menggunakan apa saja. Ini adalah keagungan dan keutamaan Zubair. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan Zubair ibn Awam, kita ingin mengetahui beberapa poin lagi, beberapa hal lagi yang terjadi kepada Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam dalam peperangan. Ada satu yang namanya kebiasaan Zubair ibn Awam, dan ini sudah sangat ma'ruf, sudah sangat diketahui, dan ini adalah sudah bukan rahasia umum lagi. Iya. Tapi sudah mengetahui Zubair bin Awam, kebiasaannya kalau dalam peperangan ini sudah sudah ada berhadapan antara pasukan orang mukmin dan pasukan orang kafir. Sudah berhadapan, iya. Dan nanti ada kode untuk mulai perang. Subhanallah, iya. Dalam keadaan siap-siap untuk mulai perang. Dalam keadaan siap-siap mulai perang, baru saja tanda kode kalau perang itu dimulai. Misalnya apa itu berupa trompet, apakah itu berupa apa bendera dinaikkan. Karena perang itu di sana, zaman dulu, istilahnya tidak ada yang namanya perang main belakang, itu tidak ada. Boleh dikatakan zaman jahiliyah, memang. Tapi punten, kalau berperang dia dalam keadaan harus berani. Tidak ada yang namanya perang melalui belakang ataupun yang namanya orang lagi tidur diserang. Tidak. Tapi dalam keadaan musuh sudah siap, ini sudah siap, tunggu. Bendera sudah naikkan, ini sudah naikkan, berarti sudah siap. Punten. Kebiasaan Zubair bin Awam. Kalau baru saja mulai perang dimulai, iya, baru treat, begitu mulai, maka Zubair bin Awam sudah siap maju sendiri ke depan. Itulah Zubair bin Awam. Iya. Kebiasaan Zubair bin Awam demikian. Jadi kalau sudah siap dimulai dan sudah mulai, ada kode, ada tanda kalau perang itu sudah dimulai, maka Zubair ibn Awam sudah mulai melesat ke depan. Itulah kebiasaan Zubair ibn Awam sampai dia itu memotong dari berbagai macam pasukan. Setebal apapun, dia hadang terus sampai ke tempat di mana dia tidak menemukan pasukan lagi. Lalu dia balik lagi. Itulah Zubair ibn Awam. Dan ini sudah tahu bahwa teori gaya Zubair ibn Awam dalam berperang itu mikarrin bifarrin. Artinya dari mulai titik terus sampai ke tempat di mana tidak menemukan musuh dan dia kembali lagi. Itulah Zubair ibn Awam. Jadi itu sudah sangat ketahuan. Itulah gaya berperangnya Zubair ibn Awam. Masya Allah. Iya. Dan bukan hanya sekedar itu. Mungkin ingin tahu. Tadi sebetulnya harus disampaikan juga di awal. Zubair ibn Awam bukan hanya sekedar keberaniannya dimiliki. Lalu kekuatannya dimiliki karena memang terlatih. Iya. Tapi apa? Memang posturnya pun luar biasa. Tinggi Zubair bin Awam ini. Tinggi, postur yang cukup tinggi. Sampai kalau dia, atau radhiyallahu anhu, naik kuda. Iya, maka kakinya itu bisa menempel ke tanah. Iya, saking apanya? Saking tingginya postur tubuh yang dimiliki oleh Zubair ibn Awam. Dan Zubair ibn Awam melihat daripada kekuatan dan keberaniannya, dijadikan kalau diungkapkan mungkin lebih enak untuk kita gambarkan Zubair ibn Awam ini sebagai Kopassusnya di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau ada apa-apa Rasulullah, kalau untuk masalah apa, pilih siapa? Rasulullah sangat pandai siapa memilih orang-orang untuk mengemban tugasnya. Tapi ada yang namanya muhimmah khassah, artinya adalah kepentingan yang khusus di dalam masalah peperangan. Ataupun dibilang ini sebagai Kopassusnya, atau sebagai pasukan khususnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu 3. Ya kalau apa-apa, Zubair maju. Di antaranya ada Zubair bin Awam, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada Sayyidina Hamzah. Ya ada Hamzah bin Abi Thalib, Hamzah radhiyallahu anhum jami'an. Jadi 3 ini, Ali bin Abi Thalib, lalu ada yang namanya Zubair, ada Hamzah. Ini adalah boleh dikatakan Kopassusnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.
Coba cek nanti kita lihat. Peperangan-peperangan kalau kita masih mengingat sejarah Ali bin Abi Thalib, bagaimana Rasulullah menyelesaikan semua urusan dalam peperangan dan urusan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ternyata apa? Rasulullah bukan hanya memiliki Ali bin Abi Thalib, tapi juga memiliki siapa? Zubair ibn Awam. Sekali lagi, Zubair ibn Awam termasuk adalah orang yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Menggemban tugas-tugas berat di dalam masalah urusan peperangan. Menghadapi musuh. Seperti apa, bagaimana itu Zubair ibn Awam. Masya Allah. Karena keberaniannya dan kelihayannya di dalam berperang, iya. Dan keberaniannya di dalam menegakkan syiar Islam, iya. Itulah Zubair ibn Awam. Kita cek dan kita lihat. Kita lihat bagaimana Zubair ibn Awam, Masya Allah, ketika perang Badar. Allahu Akbar. Saat Zubair ibn Awam dalam peperangan yang namanya perang Badar. Apa yang terjadi? Saat Zubair ibn Awam dalam perang Badar ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Zubair ibn Awam dalam perang Badar, kita tahu kalau perang Badar ini Rasulullah hanya ada 2 kuda perang saja. Karena memang perang Badar ini bukan diperuntukkan untuk perang saat itu Badar itu. Cek lagi dalam perjalanan Sirah Nabawiyah. Iya. Jadi saat dalam Badar ini tadinya bukan untuk perang, tapi apa? Untuk menyergap daripada pasukan kafilah dagingnya orang-orang kafir. Ternyata mereka sudah bebas dan orang kafir rencananya untuk membebaskan daripada kafilah itu. Jadi kafilah dari Syam pulang ke kota Mekah. Rasulullah ingin menyergapnya. Lalu orang-orang kafir ingin menolongnya. Ternyata warraqbu asfala minkum dalam Al-Quran. Pasukan orang kafir ini malah bebas. Ataupun punten. Kafilah itu bebas dagangannya. Tapi malah yang ketemu itu pasukan orang mukmin dan orang kafir. Makanya dalam Al-Quranul Karim. Lau tawa'antum lakhtalaftum. Iya. Jadi kalau seandainya ini ada skenario Allah yang Allah jadikan untuk berjumpanya pasukan mukmin dan pasukan kafir di perang Badar. Makanya orang mukmin saat itu tidak persiapan memang untuk perang. Iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang dimiliki oleh Rasul SAW hanya dimiliki 2 kuda. Yang satu Rasulullah percayakan kepada Zubair ibn Awam. Yang satu Rasulullah percayakan kepada Miqdad bin Amr. Maka 2 pasukan ini, Zubair memimpin sayap kanan, Miqdad memimpin sayap kiri. Jadi dalam perang Badar ini, Zubair memegang sayap kanannya, Miqdad untuk pegang sayap kirinya. Maka pun dan pasukan berada di belakangnya. Dan Zubair bin Awam, subhanallah, ia terus berperang. Dalam keadaan seperti itu ada seorang laki-laki yang sangat-sangat terkenal bagi orang kafir. Dan kita pun harus mengetahuinya. Dia ini yang sangat ditakuti pada waktu itu. Namanya yang sangat terkenal itu Dzatu Kirsh. Ataupun namanya yang sering kita ucapkan adalah Ubaidah bin Sa'id bin As. Dia ini adalah terkenal dengan Dzatu Kirsh. Nama kunyahnya atau disebutnya Dzatu Kirsh. Dia ini orang ini menggunakan pakaian serba besi semuanya. Menggunakan serba besi semuanya. Iya. Lalu yang nampak itu hanya matanya saja dan dia menggunakan tombak yang cukup panjang. Jadi dia berperang dengan melakukan hal itu. Jadi saat dalam perang Badar ini dia menggunakan tokat panjang, lalu dia menusuk orang sekehendaknya saja, sehingga dia bisa sampai kepada orang-orang yang beriman, sementara orang mukmin tidak bisa sampai kepada dia. Kenapa? Karena susah. Apa yang dilakukan? Subhanallah. Orang mukmin susah. Kenapa? Tombak dia panjang. Pakai kuda. Terus lagi menggunakan semua mudajjaj dengan baju besi, kecuali matanya yang kosong. Maka Rasulullah SAW melihat Dzatu Kirsh ini. Ataupun kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Dzatu Kirsh. Mengatakan Rasulullah, man yataqaddam lahu. Siapa yang maju untuk menghentikannya? Siapa yang maju untuk menghentikannya? Maka subhanallah Zubair bin Awam mengatakan, saya ya Rasulullah. Subhanallah, saya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, silakan ya Zubair. Maka Zubair maju dan Zubair melihat ini bagaimana caranya. Karena ini terlalu panjang. Dan Masya Allah. Itu yang dilakukan. Ada beberapa riwayat. Yang dilakukan oleh Zubair ibn Awam adalah, masih ingat tadi hadiah dari Raja Najasyi Anza ini. Maka Zubair ibn Awam dengan cepat, gerakan cepat. Beliau ini subhanallah, iya, dengan tepat sekali, dengan gerakan yang cepat. Bahkan ada beberapa riwayat Zubair ini begitu melihat bagaimana dia ini betapa gesitnya dengan membawa tombak yang cukup panjang.
lalu baju dari besi yang terbuka hanya matanya saja, berarti harus dicari itu bagian matanya. Harus bagian matanya. Apa yang dilakukan? Karena apa? Harus mata. Kalau ini sudah tidak bisa. Maka yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, subhanallah radhiyallahu an, dia mencari kapan dia ini terus berhadapan, terus dia berputar untuk apa? Mencari dari belakangnya kuda. Kuda dia, iya. Maka begitu dia mencari belakangnya, kuda itu muter. Zubair bin Awam terus muter, terus dikejar. Dan subhanallah berhasil Zubair bin Awam membelakangi kuda itu. Setelah berhasil membelakangi kuda itu, ditarik ekor kuda dan dia loncat dari belakang. Dan dengan tepat Anzah ini dimasukkan ke matanya daripada Dhatul Kirsh ini. Iya. Dan sampai mati di tempat itu. Subhanallah. Dan Zubair bin Awam menyatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah menyelesaikan dengan ini. Dengan ini. Maka Rasulullah sangat gembira dan sangat senang melihat keberanian Zubair bin Awam. Lalu senjata yang digunakan untuk membunuh daripada Dhatul Kirsh ini dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, setelah dipegang oleh Rasulullah SAW, kelihatannya Zubair melihat Rasulullah suka dengan Anzah ini. Maka Zubair mengatakan, silakan engkau gunakan dan silakan aku hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Silakan engkau pegang. Maka Anzah ini selalu dibawa Rasulullah SAW. Iya, beberapa kali para sahabat melihat Anzahnya Zubair dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Bahkan beberapa kali Rasulullah sholat menyimpan Anzahnya di depannya. Jadikan sater. Iya. Jadi Anzah ini disimpan oleh Rasulullah SAW. Semacam kecil saja, ya, seperti mungkin tongkat, ya, tongkat kecil, tapi ada semacam yang tajamnya di ujungnya, lalu ada giginya, dan itu dibawa oleh Zubair bin Awam dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah megangnya sampai Rasulullah wafat. Anzah ini ada di Rasulullah SAW. Anzah ini, iya. Ini untuk singkat Anzahnya. Maka saat itu setelah Rasulullah wafat, Zubair bin Awam melihat ini adalah barang yang dihadiahkannya sama Rasulullah. Iya. Maka Siti Aisyah mengatakan, ambil saja olehmu ya Zubair. Iya. Karena memang ini adalah milikmu yang saat itu Rasulullah untuk membawanya. Iya. Maka dibawalah oleh Rasulullah oleh Zubair bin Awam. Dan saat itu Abu Bakar memintanya. Diserahkan kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, Utsman bin Affan memintanya. Diserahkan kepada Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, dipintanya oleh Ali bin Abi Thalib. Maka diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan punten, saat Zubair ibn Awam wafat. Karena Zubair ibn Awam wafat sebelum Ali bin Abi Thalib. Dan saat Ali bin Abi Thalib wafat, maka Anzah ini dibawa oleh Abdullah bin Zubair, putranya daripada Zubair ibn Awam. Ini kisah tentang Anzah yang dibawa oleh Zubair ibn Awam yang digunakan dalam perang Badar. Masya Allah. Inilah Zubair ibn Awam. Maka sejak itulah Rasulullah SAW kagum kepada Zubair, melihat daripada langsung perang yang terjadi. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi. Kenapa? Saat itu yang namanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat itu dalam perang Badar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat turun ke bumi. Iya. Jadi para malaikat turun ke bumi untuk apa? Para malaikat turun ke bumi? Para malaikat turun ke bumi untuk membantu orang-orang mukminin di dalam perang Badar. Para malaikat turun. Begitu malaikat turun ke bumi dalam perang Badar ini, karena memang dalam Al-Quran tegas mengatakan demikian, turun malaikat ke bumi, ya, untuk membantu pasukan orang-orang yang mukmin. Punten, banyak malaikat yang turun ke bumi dengan menggunakan pakaian dan punten pembalut wajah, pembalut kepalanya dengan menggunakan seperti yang dilakukan oleh Zubair ibn Awam. Iya, Zubair ibn Awam saat itu menggunakan pembalut wajahnya atau penutup daripada kepala, maksudnya penutup dari kepalanya dengan menggunakan sofra. Sofra itu dengan kain kuning. Maka saat itu para, Masya Allah, malaikat yang turun ke bumi menggunakan sofra ataupun dengan menggunakan boleh dibilang apa? Kalau sekarang ini namanya imamah, ya, atau sorban, ya, menggunakan sorban berwarna kuning. Dan saat itulah yang namanya para malaikat turun dengan menggunakan sorban berwarna kuning pula. Masya Allah. Ini adalah dahsyatnya sampai malaikat pun sangat senang mengikuti gayanya Zubair ibn Awam berpakaian dan saat berperang di perang Badar. Ini kejadiannya demikian.
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Makanya kita sedang menceritakan tentang yang namanya Zubair Ibnul Awam, kekuatannya dan dahsyatnya dan kegagahannya. Dilanjutkan lagi. Lalu selanjutnya Zubair Ibnul Awam, disitulah Rasulullah mengatakan inna likulli nabiyyin hawariyah. Iya, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawarinya. Hawari itu adalah apa hawari? Hawari itu penjaganya. Hawari itu ada pelindungnya. Sesungguhnya setiap nabi ada pelindungnya. Ada yang menjaganya. Dan penjagaku adalah Zubair Ibn Awam. Masya Allah. Itu yang disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Rasul SAW bahwa hawariku itu adalah Zubair Ibn Awam. Kenapa? Karena yang namanya penjaga Rasulullah itu adalah digambarkan sosok Zubair Ibn Awam. Kenapa? Karena dimanapun Rasulullah sedang berada dalam peperangan, Zubair selalu berada sampingnya. Apapun yang terjadi. Termasuk dalam perang Uhud pun demikian. Saat dalam keadaan orang mukmin diobrak-abrik oleh orang kafir dalam perang Uhud pun, maka saat Rasulullah dalam kesulitan ini, Zubair bin Awam ada di samping Rasulullah. Selalu ada. Selalu ada. Inilah yang terjadi kepada Rasulullah SAW dan Zubair ibn Awam. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan juga, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Zubair disampaikan hawari. Hawari ini tadi apa? Sebagai pendamping, penjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli nabiyyin hawari. Wa hawariya Zubair. Inna likulli nabiyyin hawariya. Iya. Dan setiap nabi ada pelindungnya. Dan pelindungku dalam segala hal. Maksudnya pelindungku atau penjagaku dalam syariat ini adalah Zubair bin Awam. Bahkan ada riwayat menyatakan hawari ummati Zubair. Ya, pelindung, penjaga umatku adalah Zubair bin Awam. Karena saking kuatnya dan gagahnya yang namanya Zubair ibn Awam. Iya. Saya ingin sampaikan juga tentang masalah Zubair ibn Awam ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahwa Zubair ibn Awam dalam keadaan peperangannya juga hebat. Dalam perang Badar juga luar biasa. Masya Allah. Kalau dicek dan dilihat lagi. Ada beberapa peperangan yang terjadi di masa Rasul SAW. Seperti yang saya sampaikan, kalau Zubair ini adalah sebagai orang yang diutus dalam keadaan boleh dibilang Kopassus. Iya. Masih ingat mungkin pelajaran sirah nabawiyah ketika perang Khaybar. Di Khaybar ini ada dua orang yang sangat luar biasa. Ada yang namanya Abdul Wud, iya, dan Abdul Wud tumbangnya oleh Ali bin Abi Thalib. Satu lagi, itu adalah Yasir yang memang ini adalah adiknya daripada Abdul Wud. Iya, punten bukan Abdul Marhab. Ulangi lagi, iya. Yang di Khaybar itu adalah Marhab. Kalau Abdul Wud itu dalam perang Khandak. Iya. Yang namanya di perang Khaybar itu adalah Marhab. Marhab ini adalah orang yang sangat luar biasa dalam peperangan. Dan dia punya adik. Ataupun adiknya ini sama dengan Marhab. Tapi adiknya itu punya postur yang sangat tinggi sekali. Imlaq. Sangat tinggi sekali. Mungkin saking tingginya. Iya. Ada orang menyatakan saking tingginya. Setinggi dengan pohon kurma yang ada. Mungkin 2 meter lebih tingginya. Iya. Bahkan tingginya 2,5 meter lebih, itu tinggi sekali. Orang ini sampai tingginya semua orang begitu keluar. Yasir ini dari Marhab kecil, wah ini tinggi sekali. Maka dua orang yang satu kekar dan kuat, yang sangat terkenal Marhab ini jago main pedangnya. Yang satu lagi tinggi luar biasa. Ya tinggi dan luar biasa. Saking tingginya orang melihat, waduh ini kaget. Ini orang apa pohon kurma? Saking tingginya. Jadi kalau untuk mengambil atau panen pohon kurma itu nggak usah pakai tangga dia ini. Saking tingginya, cukup diambil saking tingginya. Bisa dibayangkan bagaimana pohon kurma tingginya. Dan orang ini kalau mau mengambil kurma tidak perlu pakai tangga karena saking tingginya. Ini dia. Dan sekarang keluar. Menantang siapa yang berani untuk menghadapinya. Maka Rasul memilih dua orang ini. Siapa? Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Ya Zubair maju. Ya Ali maju. Maka Zubair maju, Ali pun maju. Dan dua-duanya berhasil dikalahkan. Zubair bin Awam dapat mengalahkan orang yang imlak yang tinggi itu Yasir. Dan satunya pun Ali bin Abi Thalib sudah sangat jelas dalam perjalanan dulu pernah kita sampaikan. Bisa menghasilkan ataupun bisa membunuh siapa? Yang namanya Marhab. Iya. Sampai dalam keadaan perangan, Sofia ikut. Sofia itu ikut. Iya. Sofia dalam mengatakan katanya, ya Rasulullah. Karena ikut dalam Khaybar. Bagian mungkin kalau sekarang bagian kesehatannya atau palang merahnya. Dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana anakku menghadapi orang yang setinggi itu? Itu tinggi, setinggi apa ini? Ini setinggi pohon kurma ya Rasulullah. Apakah anakku bisa mampu mengalahkannya?
Rasul tegas mengatakan, Zubair adalah orang yang lihai dan ahli dalam melaksanakan hal ini. Yakin Zubair bisa mengalahkannya. Subhanallah, ya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Zubair bisa mengalahkannya. Zubair bisa menuntaskannya. Kata siapa? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sofia. Dan benar, Zubair bisa mengalahkannya dengan mudah kepada Yasir yang tinggi, setinggi pohon kurma ini. Masya Allah, ini dahsyatnya Zubair ibn Awam. Jadi kalau berbicara tentang Zubair, ini akan terlihat keberanian, setia. Keberanian untuk menegakkan syiar Allah ataupun syiar Islam dan setia mendampingi Rasulullah. Itulah Zubair ibn Awam dalam kehidupannya. Maka dikatakan hawari. Artinya apa? Yang disebut dengan pendamping atau penjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang namanya Zubair ibn Awam. Masya Allah, dalam peperangan. Ada lagi yang sangat terkenal juga Zubair bin Awam, yang sangat tahu itu adalah yang kita tahu ini ada dalam perang Hunain. Iya, dalam perang Hunain. Kita cek dulu, kita habiskan dulu perang-perangnya semuanya. Dalam perang Hunain, Zubair bin Awam punya kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Apa yang terjadi kepada Zubair bin Awam ketika dalam perang Hunain ini? Dalam perang Hunain kita tahu awal mulanya umat Islam terperangkap oleh orang-orang kafir saat itu. Ya. Lalu saat yang terjadi, Malik ibn Auf, kalau tidak keliru, pimpinan daripada orang-orang yang dari perang Hunain ini, ya, dari Ghassasinah, yang bersatu dengan orang-orang kafir yang ada. Maka saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi Zubair bin Awam mengobrak-ngabrik pasukan orang kafir itu dan mereka lari petang-panting, lari ke belakang. Namun ternyata mereka lari ke belakang karena pasukan yang ratusan ribu itu. Langsung Malik ibn Auf mengatakan kata-katanya, kumpul lagi di sini. Maka Malik bin Auf, orang kafir saat itu, ya dalam keadaan kafir tapi nantinya menjadi seorang mukmin. Malik bin Auf saat dalam kekafirannya saat itu mengumpulkan pasukan yang ratusan ribu terkocar-kacir itu, berhasil dengan waktu yang sangat singkat dan begitu cepat bisa dikumpulkan kembali oleh siapa? Malik bin Auf. Berhasil mengumpulkan, berhasil bersatu. Lalu Malik bin Auf mengatakan, kita tunggu di sini. Kita lihat mereka siapa saja yang datang. Begitu datang, melihat ada satu pasukan datang, iya, dengan pasukan datang untuk menyiapkan orang mukmin, pasukan mukmin. Jadi orang kafir begitu datang semuanya berkumpul berbalik kembali untuk melihat siapa saja daripada orang-orang pasukannya Muhammad Rasulullah saat itu dilihat. Ternyata untuk kembali membangun pasukan. Agak jauh jaraknya. Malik bin Auf menunggu di belakang. Iya, dan dengan pasukannya dikumpulkan. Sudah siap dengan pasukan yang ada. Pasukannya juga sudah mulai ketakutan. Iya. Datang pertama kali mengatakan, siapa itu? Kata Malik bin Auf. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Pasukan mana itu? Jawab, itu adalah pasukan dari Ansar atau dari Madinah, dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Lalu kata Malik bin Auf, ya udah, tenang, kita jangan kemana-mana, tahan. Subhanallah. Itu siapa? Itu pasukan Bani Sulaim. Nggak usah pergi, tenang. Begitu. Itu siapa? Ini pasukan dari Bani Murrah. Udah, tenang, biarin aja. Mereka kumpul di sana. Itu pasukan dari mana? Itu pesan dari Ghatafan. Udah, biarin aja. Kumpul aja, mereka tenang aja. Tapi begitu datang lagi seorang laki-laki dengan membawa tombak di atas pundaknya dengan kuda yang sangat gagahnya. Lalu Malik bin Auf bertanya matanya, siapa itu? Itu adalah Zubair bin Awam dengan pasukannya. Apa kata Malik bin Auf? Itu Zubair? Iya. Kalau gitu kita kabur. Kita pulang. Kenapa kita akan nggak sanggup kalau untuk menghadapi Zubair bin Awam? Bayangin aja. Mendengar nama Zubair bin Awam, mereka sudah sangat ketakutan dan mereka sudah sangat ngeri mendengar nama Zubair bin Awam. Mereka udah pulang. Kenapa? Ini nggak bakalan beres dan ini nggak bakalan bisa untuk diselesaikan. Pulang. Maka akhirnya pulanglah. Itulah kegagahan dan kekuatan Zubair bin Awam. Baru namanya saja disebutkan demikian. Gagahnya dan luar biasa. Iya. Dalam keadaan perang apapun, tidak pernah ada kata-kata mundur untuk Zubair bin Awam. Dalam keadaan perang apapun, tidak pernah ada kata-kata kalah untuk Zubair. Kenapa? Zubair ini yakin dengan kekuatan yang dimilikinya. Hasil latihan dari kecilnya. Yang terdengar hanyalah punten-punten suara kuda. Lalu suara yang namanya pedang. Itulah memang Zubair bin Awam. Keadaannya demikian. Masya Allah. Ya. Zubair bin Awam itu luar biasa. Kalau dilihat daripada keberanian, jatuh ke Zubair. Iya, kesetiaan Zubair bin Awam. Sampai punten. Saya sampaikan lagi, Zubair bin Awam menikah. Siapa istrinya Zubair bin Awam? Iya. Istrinya Zubair bin Awam mungkin semua sudah sangat tahu, iya. Istrinya Zubair bin Awam ini adalah
putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Bukan Aisyah saja. Tapi ada apa? Ada yang namanya istrinya Abu Bakar, dan putrinya Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar. Iya. Ada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini, Masya Allah, menikah dengan Zubair ibn Awam. Dzatun Nitiqain. Ternyata yang namanya Zubair, karena didikan yang sangat tegas dalam beberapa riwayat, memang harus disampaikan dengan ketegasan. Terbiasa. Caranya adalah cara yang memang boleh dibilang, ya, sosok Zubair. Ya, tidak jauh daripada sosok Umar ibn Khattab. Sosok Zubair ibn Awam dengan ketegasannya, dengan garangnya menghadapi musuh segala macamnya. Sampai Ali bin Abi Thalib dengan tegas mengatakan, Ali bin Abi Thalib itu kan orang berani. Kalau orang yang berani mengatakan, kalau orang berani, sesosok Ali bin Abi Thalib mengatakan Zubair itu berani, berarti benar-benar berani. Kalau Ali bin Abi Thalib yang gagah saja, berani saja memuji keberanian Zubair ibn Awam, berarti Zubair ibn Awam benar-benar berani, ya, benar-benar gagah. Kenapa? Hanya orang-orang beranilah yang, atau hanya orang-orang yang gagahlah yang tahu tentang kegagahannya sebenarnya seseorang. Itulah yang terjadi. Saya pernah ada satu pengalaman singkat. Iya, waktu itu kami sedang umroh. Tiba-tiba salah satu daripada jamaah umroh ini usianya sudah 70 tahunan. Ternyata beliau ini adalah, Masya Allah, pejuang. Iya, salah satu pahlawan yang ikut di dalam membela negeri ini. Pada itu kira-kira 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Beliau umroh. Kejadian ini 10 tahun atau 9 tahun yang lalu. Ya. Umroh bersama kami. Sudah sepuh, usianya sudah 70 tahun. Tapi dia mengingat dengan bagaimana perang di zaman dulu. Dia sebagai pejuang. Masya Allah. Dan umrohlah bersama kami. Kita selalu ngobrol. Sampai makan kita ngobrol. Atau gitu. Karena wah, gagahnya luar biasa. Ternyata, iya, dalam satu rombongan kami pun ada satu orang yang sudah sepuh juga. Tidak terlalu jauh bedanya dengan pahlawan yang masih ada ini. Tiba-tiba ketika sedang makan siang kalau tidak keliru, qadarullah satu meja bersama orang yang sepuh ini juga, jamaah kami juga atau bersama-sama umroh dengan kami, tiba-tiba duduk. Dan saat itu yang sepuh ini saya katakan, Pak, alhamdulillah bisa ngumpul ya, Masya Allah, ini udah 70 tahun. Kenalanlah mereka berdua. Begitu kenalan, berdiri satu orang dan bersalaman. Setelah salaman, hanya mengatakan, apa kabar? Di mana tinggal? Langsung yang sebelah kiri kami ini, yang sudah cukup lama kenal, beliau mengatakan, tahun berapa? Di mana pusatnya? Di mana perjuangannya? Di mana itunya ini semuanya? Lalu dia jawab, ternyata ini juga prajurit juga. Ternyata ini juga pahlawan juga. Lalu saya katakan, waduh, kok bisa tahu ini? Juga dulu TNI gitu. Kok bisa tahu Bapak kalau ini juga TNI? Padahal saya baru ketemu sekarang. Dia bilang hanya mengatakan, kata-kata yang sangat luar biasa. Hanya prajurit yang mengetahui siapa adalah, hanya prajurit yang mengetahui siapa itu prajurit. Subhanallah. Kata-katanya begitu. Hanya seorang prajurit yang mengetahui siapa itu prajurit. Subhanallah. Jadi dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa ini, lihat Zubair bin Awam diberikan kata-kata yang luar biasa oleh Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan kata-katanya, hanya orang yang beranilah, Masya Allah, benar-benar berani. Kalau orang yang berani itu dikatakan berani oleh orang yang berani. Maka Ali bin Abi Thalib memuji, mengatakan kalimatnya, Zubair bin Awam, keberaniannya apabila dia sedang di medan perang, loncatannya itu bagaikan singa. Lalu pukulannya itu bagaikan, subhanallah, seperti macan. Itulah keadaannya. Ketika keluar untuk menyelesaikan musuh-musuh yang ada di depannya, kata Ali bin Abi Thalib. Gerakannya, suaranya, lantangnya, loncatannya itu bagaikan singa. Lalu setiap pukulannya itu bagaikan, subhanallah, bagaikan macan yang sedang punten-punten menghancurkan musuh-musuhnya. Itu kata siapa? Ali bin Abi Thalib tentang Zubair ibn Awam. Berarti dahsyat seperti itu. Memiliki istri Sofiyah, memiliki istri siapa? Asma binti Abu Bakar. Dan ternyata Asma binti Abu Bakar datang kepada Abu Bakar. Wahai ayah,
ternyata tabiat daripada Zubair ini tidak ada kelembutan di dalam keluarga. Suaranya kepada istrinya. Dan punten bahasanya. Kenapa? Memang itu tabiat Zubair bin Awwam. Iya. Tabiat baik, tapi memang tabiatnya begitu. Sampai Asma mengeluh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar mengatakan, fasbiri, sabarlah. Sabarlah. Walau bagaimanapun. Karena ini adalah hawarinya Nabi. Pendampingnya Nabi. Dan bersabarlah. Karena apapun ini adalah kebaikan. Karena Zubair bin Awwam ini adalah Masya Allah. Mubasyirin bil jannah. Dan bukan hanya mubasyirin bil jannah. Tapi gelar-gelar yang indah didapatkan oleh Zubair bin Awwam. Abu Bakar mengatakan, sabarlah. Wahai Asma, sabarlah. Sabarlah. Dan akhirnya Asma mendampingi Zubair bin Awwam. Sampai wafatnya Zubair bin Awwam. Subhanallah. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh Asma. Dan punten, Asma sangat tahu kalau Zubair bin Awwam ini adalah sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Ya, sangat pencemburu. Sangat pencemburu dan Asma binti Abu Bakar tahu kalau Zubair bin Awwam sangat pencemburu. Ini salah satu kisah yang terjadi. Asma binti Abu Bakar setiap hari ia pergi ke tempat kurma ataupun ke kebun kurma. Lalu mencari kurma-kurma yang kira-kira jatuh ataupun kurma-kurma yang bisa diambil sampai tiap hari jalan 2 kilo lebih dari rumahnya. Untuk apa? Mencari kurma ataupun mencari makanan untuk kudanya Zubair bin Awwam. Bayangkan saja. Ya. Untuk setia kepada suaminya. Zubair bin Awwam bukan hanya sekedar seorang pahlawan, tapi kudanya yang dia gunakan untuk berperang. Ternyata punten Asma bintu Abu Bakar ikut memelihara kudanya Zubair bin Awwam. Caranya setiap pagi dia cari makanan untuk kudanya Zubair. Lalu dibawa dikasih makan kudanya. Dipelihara kudanya karena tahu ini kuda ini akan selalu diajak perang. Kuda ini berada di medan perang selalu, makanya harus kuat, harus kokoh. Maka disiapkan oleh siapa? Asma binti Abu Bakar. Setiap hari dari makanannya, setiap hari pergi sana, setiap hari. Satu waktu sedang perjalanan pulang, terik matahari yang cukup luar biasa. Dan Rasulullah saat itu bersama para sahabat sedang berjalan dengan kudanya, iya, atau dengan untanya, melihat Sofia ataupun melihat Asma binti Abu Bakar sedang berjalan, istrinya Zubair bin Awwam. Baru Rasulullah mengatakan, wahai Asma, ya, silakan naik untaku, aku turun. Silakan. Atau naik kuda dari sahabat ini, silakan. Maka punten, Asma binti Abu Bakar tidak menerima tawaran Rasulullah itu. Tidak menerima tawaran Rasulullah. Dan Rasul tetap jalan, pergi, dan Asma binti Abu Bakar tetap jalan. Lalu ketika ditanya, apa yang membuat engkau tidak naik kudanya Rasulullah atau untanya Rasulullah? Dia mengatakan, pertama, aku malu oleh Rasulullah. Lalu yang kedua, apa yang kedua alasannya? Aku tahu, menghargai suamiku karena suamiku, punten-punten, adalah orang yang sangat mencemburui aku. Subhanallah. Jadi aku menjaga. Jangan pernah ada sekecil apapun yang membuat suamiku cemburu kepadaku. Dan aku tetap akan setia kepada suamiku. Luar biasa. Itu adalah penjagaannya daripada siapa? Daripada Asma binti Abu Bakar. Melihat daripada sifat Zubair bin Awwam yang demikian. Tapi apa? Kesabaran Asma binti Abu Bakar yang luar biasa menghadapi Zubair bin Awwam. Dan memang Zubair bin Awwam baik-baik, soleh-soleh. Hanya tabiatnya demikian. Dan dengan kesabaran Asma binti Abu Bakar. Masya Allah, Zubair bin Awwam menjadi pahlawan yang lebih luar biasa lagi. Kenapa? Istilahnya apa? Didukung oleh Asma binti Abu Bakar. Kita cek nanti lihat siapa putranya Asma binti Abu Bakar dengan Zubair bin Awwam. Dilatihnya sama. Zubair melatih putranya. Siapa putranya? Abdullah bin Zubair. Iya, Abdullah bin Zubair dididik oleh siapa? Oleh Zubair bin Awwam. Seperti apa? Seperti ibunya dulu mendidik dirinya. Kita cek sebentar lagi. Iya. Satu waktu lagi lihat bagaimana Asma binti Abu Bakar menghadapi Zubair bin Awwam. Salah satunya. Jadi saat itu ada seorang orang yang sangat atau orang yang fakir ingin berjualan di kota Madinah. Kalau berjualan pastinya harus ada lapak di mana dia berjualan. Begitu datang, tiba, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, begitu jalan, tiba, cari tempat, cari lapak, tidak ada, apalagi kalau sudah mulai panas, sudah sangat sulit duduk di mana tempatnya. Maka didapatinya di bawah dinding rumahnya Zubair bin Awwam. Jadi ada dinding rumahnya Zubair bin Awwam, kalau duduk di bawahnya itu akan terasa adem, tidak kepanasan. Maka disitulah laki-laki itu bertanya, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Zubair bin Awwam. Maka dia ketuk pintunya,
Ternyata didapatinya ada Asma binti Abu Bakar. Ada apa? Kata Asma. Iya, di dalam hijab, di dalam pintu saja. Siapa kamu? Saya ini adalah fulan, jauh dari tempat yang cukup jauh. Kami ingin berdagang dan mencari lapak, dan kalau diizinkan kami ingin berjualan di depan ataupun di depan rumahmu. Di samping rumahmu ada dinding cukup tinggi dan saya bisa buka lapak di sana dan saya bisa jualan di sana sehingga tidak kepanasan. Tidak diizinkan oleh Asma binti Abu Bakar. Kenapa? Karena tahu kalau diizinkan nanti itu untuk menjaga agar tidak karena tahu kalau suaminya itu pencemburu. Maka dia mengatakan begini aja, ya. Nanti ini gayanya luar biasa, caranya Sofia, caranya siapa? Asma. Nanti, iya, kamu datang lagi kalau pas ada Zubair suamiku. Baik. Begitu. Orang tuh nunggu aja kapan Zubair datang. Begitu Zubair datang, datanglah ataupun penjual itu yang miskin tadi, yang fakir tadi, datang mengetuk pintunya. Ada siapa? Di luar dikatakan, saya adalah orang yang minta izin untuk berjualan di rumah, di depan rumah. Zubair membukanya. Siapa kamu? Aku adalah pedagang dan saya minta izin untuk berjualan di depan rumahmu karena dinding rumahmu tinggi dan saya ingin berada di bawah rumah itu, di bawah dinding itu sehingga aku bisa berjualan dengan nyaman dan dengan nikmat. Tiba-tiba Asma binti Abu Bakar mengatakan kata-kata, diucapkannya dengan mengatakan, kenapa harus dinding rumahku? Memang di Madinah tidak ada dinding lain yang bisa digunakan untuk berdagang. Asma agak sedikit suaranya agak naik. Iya. Kenapa mesti rumahku? Memang nggak ada lagi dinding-dinding rumah yang bisa digunakan untuk dagang. Begitu. Lalu Zubair melirik kepada Asma mengatakan, wahai Asma, iya, kasihan dia mau dagang. Apalagi dalam keadaan kekurangan terlihatnya. Izinkan dia berdagang. Lalu kata Asma mengatakan, terserah engkau wahai Zubair, apa yang kau inginkan aku ikut. Lalu kata Zubair mengatakan, silahkan diizinkan. Masya Allah. Jadi caranya coba, kalau teman-teman bisa melihat bagaimana caranya Asma binti Abu Bakar kalau mengatakan begitu, aku ingin oh ya silakan, jualan aja. Kan bisa begitu kan? Tapi tidak mau. Kenapa? Harus suami yang mengizinkan dia. Tapi bagaimana cara mengizinkan suami? Kalau misalnya silakan, nanti suami datang, siapa yang jualan itu? Udah saya izinkan. Loh, kenapa diizinkan sama kamu? Iya. Ada apa kamu dengan dia? Bisa jadi. Karena setan itu bisa demikian. Ataupun yang mengatakan, bilangnya, Zubair, tadi ada yang mau minta izin ke sini untuk jualan. Bagaimana kalau diizinkan saja? Mungkin karena tahu sifat suami. Zubair akan mengatakan, kalimat siapa kamu? Memang kamu udah kenal dari mana? Bagaimana bisa saja. Karena setan itu bisa saja masuk bagaimana ya. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Ini caranya Asma binti Abu Bakar. Bagaimana caranya agar Zubair itu memberikan izin dengan cara demikian. Begitu datang, aku ingin emang hanya rumah saya saja yang tinggi. Apa nggak bisa cari tempat lain untuk berjualan? Untuk menagih simpatinya dan mengeluarkan. Zubair keluar mengatakan, Asma, jangan begitu. Dia ingin berdagang. Kasihan. Izinkan saja. Ya sudah saya ikut. Itulah yang diinginkan. Dan inilah membuktikan kecerdasan daripada Asma binti Abu Bakar. Bagaimana cara untuk berbicara kepada Zubair bin Awam. Dengan caranya, dengan gayanya. Dan akhirnya Zubair bin Awam sangat-sangat mencintai dan sangat-sangat senang beristrikan dengan Asma binti Abu Bakar. Seperti itulah ya caranya. Walaupun awal mula karena bagaimana cara menghadapinya bisa jadi. Seorang istri mungkin sudah lama menjadi seorang istri dari suaminya. Atau suami sudah lama menjadi seorang suami dari istrinya. Tapi punten, kalau belum bisa melihat ini sifat suami saya begini, sifat istri saya begini, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan, maka punten. Inilah caranya. Ternyata apapun sifat suami, kalau bisa diketahui sifatnya oleh istri, insya Allah istri akan bisa untuk berkhidmat kepadanya. Dengan cara apapun, dengan bagaimanapun. Kenapa? Karena istri tahu sifat suaminya begini, berarti harus begini. Inilah terjadi kepada siapa? Asma binti Abu Bakar. Awal mulanya datang kepada Abu Bakar dengan mengeluh sifat Zubair bin Awam.
sabarlah. Dan itu pun hebatnya, dahsyatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, sabarna, sabarna. Tidak pernah dengan mengatakan, wah kalau gitu bahaya, ini kamu tersiksa kalau gitu. Bapak itu ingin mendapatkan seorang mantu yang tidak begitu. Tidak, tidak. Tahu bagaimana karakter daripada Zubair ibn Awam. Masya Allah. Itulah yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Saya lanjutkan lagi. Di zaman Umar ibn Khattab ada hal yang sangat luar biasa juga. Apa yang terjadi di zaman Umar ibn Khattab? Yang terjadi di zaman Umar ibn Khattab, karena yang namanya Zubair ibn Awam, sebelum saya sampaikan tentang Umar ibn Khattab di zaman Umar ibn Khattab, ya, yang namanya Zubair ibn Awam, ini adalah tidak ada yang diinginkan dalam pikirannya kecuali mati syahid, mati syahid, mati syahid. Iya. Makanya anak-anaknya yang dimiliki oleh Zubair bin Awam itu Masya Allah dijadikannya nama-nama daripada orang-orang yang atau sahabat-sahabat Rasul yang mati syahid. Seperti putranya ada kasih namanya Hamzah, ada kasih namanya Umar karena mati syahid. Ada katakannya Mus'aib. Kenapa? Karena ingin sekali jadi sangat mencintai mati syahid dan sangat mencintai orang-orang yang mati syahid. Berangan-angannya demikian. Maka dia punya anak dikasih nama orang yang mati syahid semuanya. Subhanallah, iya. Kalau Tolha bin Ubaidillah itu kan sangat mencintai para nabi. Makanya nama-namanya semuanya nama-nama nabi. Anak-anak itu nama-nama nabi semuanya. Makanya punten, carilah nama-nama untuk anak-anak kita. Siapa kira-kira? Mencintai siapa? Mencintai siapa? Mencari para syuhada, kasih namanya para syuhada. Mencintai sahabat, kasih namanya para sahabat. Mencintai para nabi, kasih namanya para nabi. Seperti itu. Yang terjadi kepada siapa? Zubair ibn Awam dikasih nama itulah para syuhada semuanya. Mus'aib bin Umair, Mus'aib namanya, Hamzah namanya. Itu seperti itu. Umar namanya. Kenapa? Karena tahu ini adalah syuhada. Bahkan dikasih tahu sama anak-anaknya. Nah, kenapa coba kamu dikasih nama Mus'aib? Karena Mus'aib itu ceritakan kisahnya. Nah, kenapa aku kasih nama Hamzah kamu? Kenapa? Karena Hamzah itu ceritakan kisahnya. Nah, aku kasih nama kamu Umar. Kenapa? Karena Umar itu kasih kisahnya. Sekarang, ketika kita kasih nama anak kita, siapa namanya? Terus, apa sejarahnya? Apa artinya? Apa maknanya? Berkenaan dengan apa? Paling tidak punya nama, maknanya bagus. Tapi kalau berkaitan dengan saksiat seseorang, Mus'aib. Anak saya namanya Mus'aib. Kenapa? Dia tuh begini-begini. Berarti anak tuh punya kebanggaan. Oh, aku dikasih nama oleh ayah Mus'aib. Biar aku begini dan begini. Itulah kenyataan yang indah. Iya. Jadi, punten, kalau kita kasih nama untuk anak-anak kita, berikanlah nama-nama yang memiliki makna. Berikanlah nama-nama yang baik-baik. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh siapa? Zubair ibn Awam. Masya Allah. Dan punten, di zaman Umar ibn Khattab, Zubair ibn Awam ini diutus oleh Umar bin Khattab. Diutus kepada siapa? Kepada Amr bin As. Kita tahu kalau Amr bin As ini adalah saat itu menjadi gubernur di kota Mesir. Iya, gubernur di kota Mesir. Maka saat gubernur di kota Mesir minta bantuan ataupun ingin menaklukkan Mesir, ingin menaklukkan Mesir, maka saat itu punya pasukan 3.000, sementara di sana banyak pasukan, maka minta kepada Umar bin Khattab tambahan pasukan. Maka Umar bin Khattab menambahkan 4.000 pasukan. Di setiap 1.000 itu ada pimpinannya masing-masing. Dan dari pimpinan semuanya dipimpin oleh Zubair ibn Awam. Masya Allah. 4.000 pasukan. Dan di setiap 4.000 ini ada pimpinan-pimpinannya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, wahai wahai Amr bin As, aku kirimkan 4.000 orang. Dan setiap satu orang dari pimpinan pasukan itu sama dengan 1.000 orang. Jadi pimpinannya satu orang itu sama dengan 1.000 orang. Kenapa? Kekuatannya dan keinginannya dan dahsyatnya. Siapa yang 4 orang ini? Kita tahu ada Zubair bin Awam memimpin, lalu ada Miqdad, lalu ada Ubadah bin Samit, dan ada Maslamah ibn Khalid. Jadi ada 4 pimpinan yang membawahi 4.000 pasukan, dan setiap satu orang sama dengan 1.000 pasukan. Berarti seakan-akan Umar mengatakan, aku kirim 8.000 pasukan. Masya Allah. Ternyata kemenangan yang didapatkan oleh siapa? Oleh pasukan daripada yang dipimpin oleh Zubair ibn Awam. Subhanallah. Saya lanjutkan kembali. Siapa putranya Zubair ibn Awam yang sangat terkenal? Ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Iya.
Saya sampaikan waktu kita, sangat membatasi kita. Saya sampaikan, Jadi saat itu Zubair bin Awam memiliki putra yang sangat terkenal, Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair ini, Masya Allah, ikut bersama dengan Zubair bin Awam dalam pendidikannya. Pendidikan apa? Pendidikan perang. Jadi saat itu Abdullah bin Zubair naik di kudanya Zubair bin Awam dan saat berperang. Dalam berperang. Zubair bin Awam membawa putranya di depan, istilahnya dibonceng gitu ya. Kalau dibonceng kan di belakang, ini depannya. Jadi putranya berada di depan dan Zubair bin Awam langsung melatih anaknya, yakni adalah Abdullah bin Zubair, bagaimana cara berperang langsung di medan perang. Jadi caranya menghantamkan pedang, itu pedangnya kiri kanan seperti itu, Masya Allah, sampai kata-kata yang sangat luar biasa. Kata Abdullah bin Zubair, saya ikut berperang bersama ayahku dan saya di depan ayahku. Dan saya melihat bagaimana ayahku melihat liuk untuk masuk ke medan perang. Bagaimana ayahku memerintahkan, julurkan tanganmu, ayo hentakkan kakimu, ya pukulkan pedangmu, Masya Allah. Dan terngiang dibawa, akan apa? Karena langsung dibawa di medan perang. Maka saat perang Hunain, aku perang sendiri dan aku naik kuda sendiri. Kata siapa? Kata Abdullah bin Zubair. Masya Allah. Kata Abdullah bin Zubair. Jadi saat perang Hunain, aku sudah tidak bersama dengan ayahku lagi. Tapi apa? Aku sudah dengan kuda sendiri. Kenapa? Karena saat itu aku sudah dilepaskan untuk berperang. Masya Allah. Jadi ini adalah cara bagaimana Abdullah bin Zubair bin Awam mendidik daripada siapa? Abdullah bin Zubair. Putranya daripada Zubair ibn Awam. Subhanallah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, saya ingin sampaikan juga. Dan subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada Zubair ibn Awam dengan kata-kata hawari. Jadi kalau berbicara tentang Zubair ibn Awam, yang ada keberanian. Bukan hanya sekedar keberanian yang dimilikinya, tapi apa? Kesetiaan yang ada. Dan bukan hanya sekedar kesetiaan, sampai Rasulullah menyambutnya beliau dengan mengatakan ahlu jannah mubasysyirin bil jannah. Dan Zubair bin Awam pun dan sebagai ikhtitamnya wafat di zaman Ali bin Abi Thalib, seperti yang pernah kita bahas di zaman Ali bin Abi Thalib. Di dalam peperangan saat itu antara Siti Aisyah dan Ali bin Abi Thalib ini adalah gara-gara Abdullah ibn Saba yang telah mengacaukan semua masalah ini. Dan terjadilah pengadu dombaan saat itu. Sebetulnya yang berperang di antara mereka ini, tolong cek daripada pertemuan-pertemuan lalu. Dan Zubair ibn Awam saat itu tidak ikut-ikutan. Zubair ibn Awam tidak ikut-ikutan. Zubair ibn Awam tidak ikut-ikutan dalam peperangan ini. Dan Zubair ibn Awam pamit dan tidak ikut dalam peperangan ini. Maksudnya apa? Ini bariun. Saya lepas daripada apa yang terjadi antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Fitnah. Iya, fitnah itu apa? Ujian yang berat. Diadu dombakan. Padahal Aisyah dan Ali bin Abi Thalib juga tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Lalu pas pulang Zubair bin Awam, diikuti oleh seorang laki-laki, namanya adalah Ibnu Jurmuz. Iya, Ibnu Jurmuz ini mengikuti Zubair bin Awam, dan dari belakang ditikamnya, dan dari belakang ditusuknya, lalu punten-punten diambillah kepalanya. Lalu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan, wahai Ali, aku telah berhasil membunuh siapa? Musuhmu. Karena saat itu Zubair ibn Awam bersamaan dengan pasukannya. Punten, pasukannya siapa? Pasukannya Siti Aisyah. Saya harap untuk lebih mengenal ini, cek lagi pelajaran di live movement tentang Mas'al Khulafaur Rasyidin di Ali bin Abi Thalib. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib melihat daripada kepalanya Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, qala Rasulullah, Rasul bersabda, basyiru binar qatilu ibnu Safiyah, dengan mengatakan kabar, berikan kabar buat yang memberikan kabar ahli neraka bagi orang yang telah membunuh putranya Safiyah. Maksudnya siapa putranya Safiyah? Ini adalah yang telah membunuh siapa putranya Safiyah? Ini yang telah membunuh Zubair. Subhanallah. Berikan kabar ahli neraka bagi orang yang membunuh putranya Safiyah, yakni Zubair bin Awam. Maka saat itulah kita, dunia,
kehilangan seorang pahlawan, sosok yang sangat luar biasa. Iya, pahlawan yang tidak pernah mengenal takut, tidak pernah mengenal kalah, tidak pernah mengenal istilahnya apa ya, mengeluh di dalam peperangan. Inilah sosok Zubair ibn Awwam. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan Zubair ibn Awwam, ini adalah seseorang yang Masya Allah langsung dikatakan mendapatkan gelar Hawari Nabi atau Hawari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pelindung, penjaga daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sangat terkenal sosok Zubair ibn Awwam. Masya Allah ya. Mudah-mudahan singkat dari apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ada beberapa hal yang mungkin belum bisa disampaikan, namun insya Allah ini hal-hal yang disampaikan, yang tertera yang disampaikan para alim ulama mengenai tentang Zubair ibn Awwam dengan singkat dari mulai kehidupannya sejak kecilnya lalu perjuangannya, dan ada beberapa hal juga kejadian yang tidak bisa disampaikan, namun mudah-mudahan insya Allah dengan singkat apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Paling tidak mengenal Zubair bin Awwam, hari ini kita mengenal Zubair bin Awwam dengan mendengarkan kisahnya atau membacanya, tapi insya Allah di lain kesempatan ataupun kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Zubair ibn Awwam karena kita sedang mempelajari orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Abi, terima kasih atas pemaparannya. Semoga baik yang mendengarkan maupun yang menjelaskan senantiasa Allah ganjar pahala dan kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi memang sosok Zubair ini orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya untuk berjuang di jalan Allah ya Bi. Pada saat itu menjadi penjaga Rasulullah dan umurnya pun masih sangat belia, umurnya belasan tahun. Saya jadi berpikir Bi, pada saat itu umur kita belasan tahun, kurang lebih 15 tahun ini kita lagi ngapain nih? Kayaknya lagi main layangan atau main kelereng kayaknya Bi ya. Tapi Masya Allah Zubair itu sudah memegang pedangnya untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Terima kasih Abi atas pemaparannya. Dan juga ayah bunda jamaah Alif Movement yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mendapatkan giveaway, jangan lupa nanti setelah acara ini, setelah episode ini, langsung saja dirangkum apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abi Maki, langsung di-upload di Instagram masing-masing, dan jangan lupa di-tag @livemovement.id. Insya Allah bagi yang rangkumannya menarik, sudah dipersiapkan giveaway-nya untuk jamaah sekalian. Baik Abi, terima kasih atas pemaparannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan, di hari Senin tanggal 21 ya Bi, insya Allah ya Bi ya. Kita akan membahas sosok dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Insya Allah kita akan membahas Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, terima kasih. Jangan lupa kita ketemu lagi di hari Senin pekan depan untuk jamaah sekalian. Kita tutup, kita akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini dengan pembacaan surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.